भोजधनजदश्रजेभ्यः इमन्नो यज्ञं वेवेजुषस्सासि कर्मवारिभूमेदनन्ता ॐ वाजवैर्देवास्तामाविश्वरूपा पशवो वरन्ते स्तामन्त्रे भमोञ्जन्त्वानागेनो हस्मामसुरसुरैधो अयं मुहूर्तस्तमहोर्तहस्तो विश्वोनामभ्यसिरामन्धाये सर्वविघ्नोपशान्तये अगदानभत्मार्क्रमुदान्नभत्निसम् अनेकभक्तानामेकदन्तोपास्महे तदेवलग्नं सुन्दरं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीदेवी तत्र योगीश्वर कृष्णप्रवात्तो तरुत्रः तत्र श्रीजोद्भोतिः ध्रुवाणि धर्मधर्मः स्मृते सकलकल्याणी भाजनं प्रयाय भेदाभ्यामः ओङ्कारमञ्जलसुगम्बपरिषदिज्ञानकेलकलकण्ठी आगमे परमयूरी आर्याम् अन्तर्विभावये गौरी तौ तां त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकवासमङ्कुशधरां रघ्भूषितामुज्ज्वलां तां त्रिनयनीं माणिक्यमौलिष्करत्वं तारानायकशेखरां स्वदमयीं पापीरवक्षोरुहं पाणिभ्यां मणिपूर्णरत्नदशकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यौलग्नघनस्तरक्तजननं छायेत्तरामम्बिके मातर्नमामि कमले कमलाय दाक्षिरमगलं गद्यवक्रनेत्रौ शूलो वज्रकट्वं हर्षवभैरं नश्यवारं महत्वं नागं प्रसन्नकण्ठं सात्वं नानालङ्कारसंयुक्तं सर्वलोकैकनाथं लक्ष्मी क्षीररत्नराजपर्यां श्रीरङ्गधामेश्वरी काशीभूतसमस्तदेववन्द्यां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीरङ्गकटाक्षं श्री पुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः अपवित्रपवित्रो वासनवावस्थाङ्गतोऽभिः यस्महे कुण्डलीकाक्षं समाह्यान्तरशुचिः आचम्य केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम वसुदेवाय नमः ओम भूमिभारकाय तेषां नयोरेणा ब्रह्मकर्मसमारभे ओम भुवः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम तच्छात्रुतरवरेण्यो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मुक्ताविन्द्रमहे महेन तवलच्छानमगैस्तच्छनै युक्तामिन्द्रवत्तरत्नवर्णा प्रत्नातवर्णात्रा गायत्री प्रदाभयं सुखं अमार्गोण्डि उपात्त समस्त दुर्दक्षत्वा समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर श्री गुरुचरण आदि गुरु तत्व श्री गुरुचरण पाद सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान हरिचन्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठमस्राणां मध्ये श्री एव आत्मानं संप्रोक्षां पुण्यनदुर्लो स्नानते गंगे जमुने देवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी कृष्णवेणी हेमनदी च पुण्यनदीतले सन्निधाय नमः ओम मोदकाय नमः ओम मोदकप्रियाय नमः ओम लड्डूकप्रियाय नमः नागराज यज्ञोपवीतधारिणे नमः सिद्धिविनायकाय नमः सिद्धिविनायकाय नमः सिद्धिबुद्धिप्रवर्तकाय नमः नारायणपरिमलमन्त्र नैवेद्यं भूत्वा स्वः तत्साद्गतोरेण्यं भद्रो देवस्य देवीः सत्यं दत्तेन वर्धयामि अमृतमस्तमृतोपस्थानवसे स्वाहा श्रीमहागणाधिपतये नमः सत्यस्काल अवसर कदलीफल गुणोपहार नैवेद्यं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम भुराय वैश्वान्तं घोरेभ्यो सर्वेभ्यो रक्षेभ्यो नमः त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः शिवाय नमस्करोमि आनन्द पार्वतीपदे हर 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 महादेव शम्भो शङ्कर वक्रतुण्डाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नमो व्रजवते रक्षणपदे पापसम्भवात् त्राहिमां कृपया देवा शरणागतवत्सला रक्ष
అయ్యా ఒక్కసారి సింహో కాలదైవాన్ని నారద విశ్వామిత్ర మర్యాదాన మహర్షీణాం సీతానంద హర్యామండోదరీ పాంచాలిరమేంద్రాన మహామదప్రదానం కస్తూరి కుంకుమాచర గోరోజనాథ సంధానం ఆపారామేత కనక కలిసినగా గృహామీనా స్వామీనా వాదిమేగత్నం భక్త భీమా సంధ్యాయమేసైతి అభాగ్న ప్రభాకర శాస్త్రాణం ఋగ్వేద సామాధాన వేదానాం లగ్న హోరాత్ర కారణవం సత్పాత్రాం సంవృత్సాం సంవృత్సరంతగా హాస్య మహోత్సవ సుధీరాం సుకరణం సుచంద్ర ఆహారం చంద్ర గట్టిగా చప్పట్లు అయ్యా ఒక్కోటి అందించయ్యా సార్ గారికి ధ్రువంతేంద్ర జాగ్రత్త రాష్ట్రం అయ్యా ధ్రువంతేంద్ర
तस्मै देवाति ब्रह्मणो अयं च ब्रह्मणस्पतिः ओमास्तो सूर्य प्रजानि कस्मान् सावेशानि वापवनः यत्तेनः प्रदुदन्नो जुरससन्नयति जपदेशं जुरस्पदे वास्तो सूर्य शक्मया समुद्रा देदक्षेमैरन्मया गौतमत्या आवः क्षेम उदयो गोवरन्नो युजम्बद सस्तिभिस्सदानः अमीवः वास्तो सूर्य विश्वरूपाण्या विशन्न सका सुषेव येधिनः वास्तु पुरुष सर्वेषं राज्यं महाराजमाधिपत्यं सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यः नमस्ते सुरद्रूपे महादेवाय नमः शिवाय सत्येन रजसावर्तमानो निवेशयन् अमृतम् मर्त्यम् च हिरण्येन तु वितारसेना देवो यादभवना विपश्यन् अग्निम् दोतम् वृणीमहे होतारम् विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् कद्रुद्राय प्रजेदसे मीढोष्टमाय दव्यसे ओजेमशन्तदमुहृदे ओम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सूर्यग्रहदेवताभ्यो नमः ओम् आप्यायस्व समेतुते विश्वदस्समवृष्ट्यम् भवावाजस्व सङ्गते अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषज अग्निम् च विश्वशम्भुवमापश्य विश्वभेषजीः गौरीमिमानि सरिणानि तक्षत्येकपदे द्विपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूषि सहस्राक्षरा परमेभ्यमन्नम् शर्म सप्रथापसि गामश्रं पोषयित्वा सुनामृडादीदृशे क्षेत्रस्य वजना वयमं हितेनेव जयामसि प्रतिजागृत्यानविष्टाभूते संसदेनामिन्द्रग्रन्थसुरे सत्त्वमिभलितौ नामनङ्गायत्र धीरावनसावाजमग्रता अत्रासखाय सख्यानि जानते भद्रेशान् लक्ष्मीदादिवाची इन्द्रम् वा विश्वदस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलाः यमग्निरग्निभिस्तरच्छन्नस्तवतु सूर्यः शम्भातो वासरमा अपसृतः यमाय स्वामकुं सुनुत्याय शिश्रिये प्रत्यस्य वहद्युभिः अरस्य पृथिवीमनुदधते आदित्या विश्वे तद्देवा वसवश्च समाभरन्नलेखस्तेन आदित्या सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणाधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नमस्ते रुद्रमन्यवहुतो नैषभे नमः नमस्ते अस्तु सन्मने बाहुभ्यामुदते नमः सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य गन्धे व्यवस्थितः नीलतो यदवध्यस्ताचिद्युल्लेखेव भास्कर नीलारशोकवत्तन्वीताभस्वत्यनूपम अस्याः शिखाय मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिसेन्द्र स्वाक्षरः परमस्वराट् यो वाम् पुष्पम् वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमः पुष्पवान् प्रजावान् पशुमः यो वायोरायतनम् वेद आयतनवान् भवति आयतनम् वेद आयतनवान् भवति अच्छन्द्रमा वापामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो मे चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो वामायतनम् वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अमायतनम् आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद भवति य एवं वेद यो सुनावं प्रति
प्रतिष्ठितां वेद वन्दनामः भोज्योतिरसोऽसुखं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो अभेदं विष्णवे शरण्यर्भवति यज्ञो वस्तु निरग्रीवाय सहस्राक्षाय ईडुषे बाहुभ्यः तव धन्वने हरिते धन्वनो हेतिरस्मान् पुनक्तो विश्वतः अधोयरिषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय च प्रीत्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च वरजाय च नमो मध्यमाय च वरल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च वश्याय च नमो वेग्याय च विद्युत्याय च नमः इंद्रियाय च नव्याय च नमो वाच्याय च वेष्ण्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च हरं हर 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 नमः स्वाय च रुद्राय च नमः साम्राय च अरुणाय च नमः शङ्काय च पशुपतये च नमो उग्राय भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भरे च भजो भवे च नमः शङ्कराय च वयस्कराय च नमः शिवाय च स्वाहा या फलनीर्या फला पुष्प याश्य पुष्पी स्तरे प्रसूतास्तालामञ्चन्द्रगुम्भसः अयमूर्धा परमेष्टे स्वच्छः समानाना उत्तमश्लोकोऽस्तु आयुर्दाज्ञ विशेषानो भृतप्रदीपो हृतयनुरेधि भृतं चेत्ना सचारगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमम् आयुरस्य विश्वायुरसि विशाधयन्तः शरञ्जीवेम शरञ्जीवेम शरद पुष्मणी ईश्वर संकल्प श्री लक्ष्मी नरसिंहस्तु सर्वदेवतानुग्रह प्राप्त सिद्धिरस्तु మా ధర్మం ఇవ్వాలి ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఇవాళ అటు అనంతరం మనుషులు జరిగి రాజకీయాలు జరిగి ప్రాణికులు అంత దుర్గం రాజకీయ చిన్న తల్లిదండ్రుల రాజకీయ అలాగే సురక్షితులు వాళ్ళ ఆశీస్సులు మొత్తం 18 పంచాయతీలు ఉన్నాయి. అలాగే హెడ్ క్వార్టర్స్ అలాగే చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి కూడా అందరూ అలాగే ఇక్కడ అందరికి ముఖ్యంగా ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం చూసిన ఆంధ్ర రాష్ట్ర మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మంత్రివర్యులు నారాయణ గారికి అలాగే ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు సత్య కుమార్ యాదవ్ గారికి అలాగే ఇంకా స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఏలూరు శ్రావణ్ కుమార్ గారికి కాకుండా అలాగే మన ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఉండవల్లి ఇండియన్ గారికి అలాగే మన మోహన్ గారికి టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ నా దగ్గరికి చేసిన గణబాబు గారికి అలాగే సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ సిఆర్డిఏ శ్రీనివాస్ గారికి అలాగే లక్ష్మీ భారతి సార్ గారికి మిగతా అందరు కూడా శాసనసభ్యులు చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఫిబ్రవరి 14, 2019లో ఇక్కడ భూమి పూజ చేయడం జరిగింది.
అశోక్ గంటలో క్యాన్సర్ హాస్పిటల్, అలాగే నా సహచర అశోక్ గంటలో క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ బోర్డు మెంబర్స్ అందరూ కూడా దత్తాత్రేయ గారు, పోలవరం రాఘవరావు గారు, జేఎస్ఆర్ ప్రసాద్ గారు, శ్రీమతి రమణి గారు అందరూ కూడా ముఖ్యమంత్రి శ్రీమతి గారికి అందరూ కూడా అందరి తరఫున కూడా అందరూ కూడా ఈ ఆహ్వానం పంపుతున్నారు. చాలా సుఖం ఇక్కడ చూస్తున్నారు. వాతావరణం కూడా రాత్రి కుంభవృష్టి అన్నారు, జరుగుతుంది అని జరుగుతుంది. కొడుకులు పట్టుకుని మీరంతా చాలా తగ్గింది. వర్షం వచ్చినా ఏమి వచ్చినా మీరు ఇటువంటి మంచి బృహత్ కార్యానికి ఎల్లప్పుడూ ఎండలో తెచ్చేలా సరే, వానలో ఇంటికి వెళ్ళా సరే మీరు ఉంటారు కదా. ఎప్పుడు మనం ఎప్పుడు ఒకరికొకరు అటు అన్ని రంగాల్లో అన్ని రకాలుగా ఉండబట్టే ఇవాళ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఈ స్థాయికి చేరుకుంది. ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా ప్రకృతి కూడా రాత్రి కూర్చొని ఏమంటామంటే బ్లెస్సింగ్స్ షవర్స్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్స్ వర్షం రూపంలో కురిపించాడు భగవంతుడు. నేను ఇప్పుడు అది నమ్ముతాను. నేను మన షూటింగ్ కూడా వెళ్ళాను. అక్కడ అనేది రప్పించోడవరం అంటే ఇక్కడ మోతిగూడెం లోవర్ సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ అంతా వర్షం పడతాను. భయంకరమైన వర్షం. అది జరుగుతుందా జరగదా, ఇంత దూరం వచ్చాం. చాలా మంది ఆర్టిస్టులు అందరూ కరెక్ట్ గా మంచి ముహూర్తంలో పైన అనుకున్నట్టే అయిపోయింది షూటింగ్. అక్కడ ఒక మంచి కార్యక్రమానికి ఎప్పుడు తదాస్తు దేవతలు ఇలాగే తీరుస్తుంటారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని అప్పుడు మనం ఫిబ్రవరి 2019లో చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత సరే ఒక అంధకారమైన కొంతకాలంలో మనం గడపాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడ బేసిక్ అంటే మౌలిక సదుపాయాలు, కనీస మౌలిక సదుపాయాలు కూడా ఏవి పట్టించుకోకుండా ప్రభుత్వం, ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేయడం రాష్ట్రానికి. ఇంత మంచి ఒక బ్రహ్మాండమైన హాస్పిటల్ ముందుకు వస్తే అసలు ఆరోగ్యం దేని గురించి కూడా ప్రజల గురించి పట్టించుకోవడం వల్ల ఇలా ఆసుపత్రిని తాత్కాలికంగా ఆపాల్సి వచ్చింది. తర్వాత తిరిగి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చింది. అలాగే మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి దృష్టితో కూడా మన ఆరోగ్యం, పేదల సంక్షేమం ఏదైతే నాన్నగారు ఉన్నారో, ప్రజల దేవుడు సమాజం దేవాలయం అందులో నేను ఖర్చుకున్నాను. అలా ఆయన కూడా అన్ని ఈ మౌలిక సదుపాయాలు అయితేనేమి అని కేవలం ఈ ఒక ప్రాంతానికే కాదు, అన్ని ప్రాంతాలు కూడా మా ఇంటిపల్లి ఉంది. అక్కడ పారిశ్రామిక వాడ అప్పుడు నాన్నగారు స్థాపించింది. అలాగే దాన్ని అభివృద్ధి చేయడం పూర్తిగా నేను కలిసి మొన్న ఢిల్లీ కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. నేను అందరినీ కలవడం జరిగింది. మనోహర్ లాల్ గారు, ఖట్టర్ గారిని జరిగి, పూరి గారిని జరిగి, పవర్ మినిస్టర్స్, అలాగే వీళ్ళందరినీ కలవడం. తర్వాత అక్కడ కూడా మనం వాళ్ళని మన ఆసుపత్రి గురించి చెప్పడం వచ్చినంత మా వాళ్ళు కూడా సహాయ సహకారాలు. ఈ ఆసుపత్రి లాభాపేక్ష ఆసుపత్రి కాదు, తెలిసింది అందరికి. ఇది నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ అంటే దాదాపు మీదే మేము ఆధారపడుకుంటాం. అలా నాకంటే ముందు పనిచేసిన వాళ్ళు ఎవరైతే చైర్మన్స్ ఉన్నారో, లేకపోతే బోర్డు మెంబర్స్ ఉన్నారో, ముఖ్యంగా గోడల శివప్రసాద్ గారిని ఈ సందర్భంగా కలుసుకోవాలి. మొట్టమొదటి ఫౌండర్ చైర్మన్ ఈ ఆసుపత్రికి. దాని తర్వాత వెంకటేశ్వర్లు గారు, కాకతీయ సిమెంట్ జేఎస్ఆర్ ప్రసాద్ గారు మామగారు, ఆయన ఇచ్చిన ఆర్థిక సహాయం. అలాగే రాఘవరావు గారు, ఆయన సత్యమణి గారు, పోలవరపు తులసి గారు, ఆవిడ మొట్టమొదటి ఎన్నో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురయ్యి ఆసుపత్రి 10 ఏళ్లు పట్టింది పూర్తవడానికి ఆసుపత్రి. తర్వాత ప్రభుత్వ మారడం, రకరకాల ఇబ్బందులు. తర్వాత మళ్లీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చొరవ తీసుకుని ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మన టాటా స్వరూప్ నుంచి 7.5 కోట్లు, అలాగే మన ఎంపీ ల్యాబ్స్ ఇవన్నీ కూడా సమకూర్చి ఆసుపత్రిని పూర్తి చేసి నాటి ప్రధానమంత్రి గారు అయిన అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి చేతుల మీదుగా 2000లో ఈ హైదరాబాద్ ఆసుపత్రిని మనం ప్రారంభించడం జరిగింది. 1989లో నాన్నగారు దానికి పూర్తి చేశారు. తర్వాత ఆసుపత్రి దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ
ఇవాళ భారతదేశంలోనే ఎన్నో ప్రభుత్వ లేకపోతే స్వచ్ఛంద సంస్థల యొక్క అవార్డులు ఇవాళ అవార్డులు ఎందుకు అంటారంటే విస్తరించాలి. మనం ఏం చేస్తున్నామో మన సేవలు విస్తరించాలంటే అన్ని అవసరం మనకి. అక్కడ అంటే మనం గోపుత మండలం కాకుండా అలాంటి అవార్డులు అలాగే దేశంలోని 3-4 స్థానంలో ఉన్నాయి మనం. ఇవాళ అత్యుత్తమ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్, ఒకటి క్యాన్సర్ సింగులర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్. ఇవాళ అలాగే మనం ఏ విషయంలో కూడా పేదవాడు ఏదైతే మా అమ్మగారు కోరుకుందో, ఆవిడ సువేగమైనప్పుడు ఇంగికమైనప్పుడు ఈ యొక్క ఆసుపత్రి ఈ యొక్క వైద్యాన్ని తక్కువ ఖర్చుతో అందించాలి పేదవారికి. అలాగే అత్యుత్తమ అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన వైద్యాన్ని అందించాలి అన్న ఆవిడ కోరిక. ఇలా రూపం దాల్చి నాన్నగారు దాన్ని మరి అప్పుడు కోడేశ్వర ప్రసాద్ గారిని పిలిపించి నాకు తెలియదు మొదలుపెడతాం మనం ఆవిడ పేరుతో బసవతారకుమారి అని ఆనాడు ఆసుపత్రి. అలాగే ఈ రోజు ఆసుపత్రి కూడా నిరంతరాభివృద్ధి చెందుతూ ఇవాళ ఏ ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కి వాటి కంటే ఎక్కువ సేవలు అందిస్తూ స్వచ్ఛందమైన సేవ, నాణ్యమైన వైద్యం. ఇవాళ ఎక్విప్మెంట్ విషయంలో అయితే ఏ విషయం మనం కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఇవాళ అది వేగం మన లీనియర్ యాక్సిలరేటర్ అంటాం, రేడియేషన్ దాని ఉంది. మొత్తం మన బాగా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో 6 ఉన్నాయి మన దగ్గర లీనియర్ యాక్సిలరేటర్స్. మనం లేటెస్ట్ 10 కోట్లు పెట్టి కొన్నాం. అలాగే రోబోటిక్ సర్జరీ 3rd జనరేషన్ నుంచి 4th జనరేషన్ కి వెళ్ళాం. ఏ విషయంలో కూడా క్యాన్సర్ అయితేనేవి అలాగే 3 ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన దగ్గర. అలాగే దాంట్లో ఎక్స్రే అయితేనేవి, అల్ట్రాసౌండ్ అయితేనేవి, మరి కూడా ఎప్పటికప్పుడు మా డాక్టర్లు అందరూ మా నూరి దత్తాత్రేయుడు గారు నాకు ఇక్కడ అక్కడ అమెరికాలోనే 10 సార్లు అత్యుత్తమ క్యాన్సర్ వైద్యుడిగా ఆయన ప్రశంసలు పొందారు అమెరికా ప్రభుత్వం నుంచి. ఆయన మాకు సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ గా ఉంటూ అటు తెలంగాణ, ఆంధ్ర రాష్ట్రాలు కూడా ఆయన సలహాదారుగా క్యాన్సర్ వైద్యంలో సలహాదారుగా ఉంటూ మాకు సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ గా ఉంటాం. మా బోర్డు మెంబర్ గా ఉండటం మాకు ఎంతో గర్వకారణం, ఎంతో ఆనందం. ఇలా ఈ ఆసుపత్రి శరవేగంగా పూర్తి చేస్తాం. ఈ మొదటి విడత 500 పడగల ఆసుపత్రితో మొదలు పెడతాం. మొత్తం 1000 పడగల ఆసుపత్రి. ఈ మొదట విడత 750 కోట్ల రూపాయలతో మేము స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే మంచి దీనికి ఒక సంకల్పం బలీయంగా ఉంటే ఇవాళ ప్రకృతి పులకరించినట్టే సహకరించినట్టే అందరు దాతలు ముందుకు వస్తారు. ఈ ఆసుపత్రి వస్తూనే ఉన్నారు, వస్తారని కాదు. విదేశాల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా, నేను అమెరికా వెళ్ళిన, ఆస్ట్రేలియా రమ్మని ఆహ్వానాలు వాళ్ళు ఈ ఆసుపత్రిలో మేము కూడా పాల్పంచుకుంటామండి, మాకు అవకాశం ఇవ్వండి. అప్పుడు మొదలు పెట్టినప్పుడు కొంతమంది మేము పుట్టలేదు, కొంతమంది ఏమో ఏదో వృతాభక్తి చేసాం. ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున మేము అందరూ కూడా ఉన్నాం, మీరు సాయం మేము చేస్తామని వాళ్ళందరూ కూడా అందరికీ నా దాతలందరికీ నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే అటు 2028కి పూర్తి అవుతుంది, తప్పకుండా పూర్తి అవుతుంది ఆ భగవంతుడి ఆశీస్సుల వల్ల. అలాగే 2 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అటు తెలంగాణ, ఇటు ఆంధ్ర రాష్ట్ర మా ముఖ్యమంత్రి అందరూ కూడా మా ఇంటికి సాగడానికి, అలాగే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇలా ఈ సేవలు ఇలాగే విస్తరించుకుంటూ పోయి ఇవాళ అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు గుండెపోటు అది ప్రధాన వైద్య రోగంగా ఉండేది. ఇవాళ దాన్ని కూడా అధిగమించి ఇవాళ క్యాన్సర్ అనేది మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఇవాళ రోగుల సంఖ్య పెరుగుతుంది. దీనివల్ల అనేది మా దగ్గర రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వింగ్ కూడా ఉంది. అందుకే అన్న బసవతారక ఇండోఅమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని వాళ్ళ మన దగ్గర ఓనర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఉంది. కార్సల్ చేస్తాం. ఇక్కడంతా మనకి 30,000, 25,000 అయిపోతుంది. ఇదే విదేశాలు వెళ్తే 2.5-3 లక్షలు ఉంటుంది, 2.5 కోట్లు అవుతుంది మనకి 30 లక్షలు కార్సల్ అని. ఇక్కడికక్కడ మనం దేంట్లో ఏ విషయంలో అటు కాంప్రమైజ్ కాకుండా అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ అవగాహన కూడా పెరిగిపోయింది. మన తోడు అవగాహన వాళ్ళకి కలుగుతుందని కాదు, కానీ మా మొదటి ఉద్దేశం కూడా అదే. సేవలు చేయడమే కాదు, మరి దారిద్ర్య రేఖ దిగువ ఉన్న వాళ్ళ పేదలకు
దానికి దశమ తారీఖు నిధి అని పేరు పెట్టి దాంతో అందరికి ఉచితంగా వైద్యం చేయడం జరుగుతుంది. కార్ షెడ్ లో పడేయడమో కారిడార్స్ లో పడేస్తారు, రోడ్లు మీకు కేటాయించాం వాళ్ళకి. ఇలా 40% మనం ఉచిత వైద్యం చేస్తూ అటు ఇంటర్నేషనల్ బ్లాక్ కూడా ఉంది, ఇంటర్నేషనల్ మెడికల్ టూరిజం కూడా డెవలప్ చేస్తూ అలా 2 రకాలుగా వాళ్ళ వల్ల డబ్బులు ఇక్కడే పేదవాళ్ళు బోర్డు మెంబర్ సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్ నూరి దత్తాత్రేయుడు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Thank you, sir. In our state and our Telangana state, Andhra state also. ఇది యాజ్ ఎ క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ మీకు ఎంత చెప్పినా ఎంతగానో చెప్పచ్చు నేను. ఎంత అద్భుతమైన డేను ఇవాళ మన ప్రజలకి, మన క్యాన్సర్ పేషెంట్కి. ఇది ఎన్నో 2-3 డెకేడ్స్ బ్యాక్ నా అంత అదృష్టవంతులు ఇంకెవరు ఉండరు. 2-3 డెకేడ్స్ తెలుగులో చెప్తున్నాను. 10,000 మైళ్ళు తెచ్చాను అమెరికా నుంచి, తెలుగులో ట్రై చేస్తున్నాను. ఎన్టీఆర్ గారితో ఇలాగే నేను కొబ్బరికాయ కొట్టాను 2-3 డెకేడ్స్ బ్యాక్. ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారితో ఈ హాస్పిటల్కి కొబ్బరికాయ కొట్టాను. ఎంత అదృష్టం. బసవతారకం గారు అద్భుతమైన పర్సన్. ఆయన నా దగ్గర ట్రీట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు అమెరికాలో ఒకే కోరిక, మన తెలుగు వారందరికీ అద్భుతమైన ట్రీట్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి సార్. ఎన్టీ రామారావు గారు సహకరించారు. అప్పుడు ఆయనే ఇచ్చారు ల్యాండ్. ఆ బోర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అందరం కలిసి ఆ హాస్పిటల్ 1 of the 5 in the country now in 20 years. 1 of the 5 in the country. ఆయన బాలకృష్ణ గారి ఆధ్వర్యంలో ఫాస్ట్ ట్రాక్ లో వెళ్తుంది. లాస్ట్ 15 ఏళ్ళ నుంచి అద్భుతంగా అన్ని రంగాల్లో అద్భుతమైన సేవలు అందించేందుకు 25 సంవత్సరాలు కష్టపడి అందరూ పనిచేశారు మన బాలకృష్ణ గారి లీడర్షిప్. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను, చైర్మన్ గారు చెప్తున్నారు, అందరూ చెప్తున్నారు. ఇది డెవలప్ చేసేందుకు 5 సంవత్సరాలు కాదు, 25 సంవత్సరాలు అక్కర్లేదు. ఇది అద్భుతమైన హాస్పిటల్ కింద. అక్కడ హైదరాబాద్ లో తీసుకున్నారో ట్రీట్మెంట్, ఇక్కడ తీసుకున్నారో తేడా ఉండదు. మీకు అక్కడ ఏమి ఇస్తున్నారో ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ అవే వస్తాయి. సో ఈ అవకాశం మన ప్రజలందరికీ, మన పేషెంట్లందరికీ ఒక సుదీర్ఘంలాగా అందరూ ఆనందంగా ఉండాలి ఇవాళ నుంచి. సో ఈ కన్స్ట్రక్షన్, ఈ ఫాస్ట్ ట్రాక్ కన్స్ట్రక్షన్ అంతా కూడా చాలా అద్భుతంగా జరుగుతుంది. నేను మళ్ళీ మా చైర్మన్ గారికి నేను ఏ రకంగా సహకారం చేశాను, ఇంట్లో మెడికల్ బసదారం ఈ ప్లేస్ లో కూడా you do the same treatment. It's not better treatment. Hospital అందరూ ఎంత స్పీడ్ ఈ సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి అంత స్పీడ్. ఐడియా ఏంటంటే పూర్ పీపుల్ కి సర్వ్ చేయాలని మెయిన్గా పెట్టారు. అది బాలకృష్ణ గారి సారథ్యంలో ఇది జరుగుతుంది. ఇది నా శుభాకాంక్షలు. మెయిన్ గా 35-40% అది కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్, కృష్ణా, గుంటూరు, ఒంగోలు. అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ ఒక బృహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం జరిగింది మా చైర్మన్ శ్రీ బాలకృష్ణ గారి మీదుగా. త్వరలోనే ఇది ప్రపంచ స్థాయి ఆసుపత్రిగా అత్యుత్తమైనటువంటి వైద్య సేవ గొప్ప ఇన్స్టిట్యూట్ గా కావాలని కూడా అందరికీ నేను కృతజ్ఞతలు. ఈ కార్యక్రమం ఇంత విజయవంతంగా కావడానికి సహకరించినటువంటి పోలీస్ శాఖ వారు, ముఖ్యంగా ఎంతో అభిమానంతో ముందుకు వచ్చినటువంటి తొల్లూరు గ్రామస్తులు, ఇక్కడ సిఆర్డీఏ అభిమానులు, వారి సహకారాలు మాకు ఎంతో అవసరం భవిష్యత్తులో కూడా. అలాగే పాత్రికేయులు, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మిత్రులందరికీ, ముఖ్యంగా సిఆర్డీఏ ఆఫీషియల్స్ అందరూ కూడా వారు ఎంత ఏ విషయం అడిగినా కూడా సహకారం నాకు ఎక్కువ కావాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా ఇది విజయవంతంగా అతి త్వరలో పూర్తి చేసుకుని మనం వెళ్ళి ఇది ఒక అమరావతి సిఆర్డీఏలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఐకానిక్ బిల్డింగ్ లాగా తయారవుతుంది. కాబట్టి దాని అందరూ కూడా వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశంతో ఉంటుంది. 2028కి మొదటి దశ పూర్తి చేసుకుని ఇక్కడ మొట్టమొదటి ఆపరేషన్, క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఆపరేషన్ జరగడం జరుగుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నటువంటి చాలా మంది ఇవాళ దాదాపు 40 ఇష్టపడుతున్నారు ఉండడానికి. పేషెంట్స్ 1 వారం 2 వారాలు అక్కడ ఉండాలంటే
రోగి హాస్పిటల్ ఉంటాడు, రోగితో వచ్చినటువంటి సహాయకులకి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. అందుకని తప్పనిసరిగా దీన్ని వీలైనంత